Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Čovjek polazeći na put dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade 5 talenata, drugomu 2, a trećemu 1. Svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputovao. Onaj koji je primio 5 talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugi 5. Isto tako i onaj sa 2 stekne druga 2. Onaj naprotiv koji je primio 1, ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarev. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio 5 talenata i donese drugih 5 govoreći: Gospodaru, 5 si mi talenata predao, evo drugih sam 5 talenata stekao. Reče mu gospodar: valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. Pristupi i onaj sa 2 talenta te reče: Gospodaru, 2 si mi talenta predao, evo druga sam 2 talenta stekao. Reče mu gospodar: valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. A pristupi i onaj koji je primio 1 talenat te reče: Gospodaru, znadoh te, čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju, evo ti tvoje. A gospodar mu reče: slugo zli i lijeni, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima 10. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju. A od onoga koji nema, oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu, ondje će biti plač i škrgut zubi. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Po riječima Svetog Evanđelja uništili se grijesi naši. Braćo i sestre, upravo smo čuli nekoliko različitih tekstova, kratkih priča ili poruka za koje tvrdimo da su riječ Gospodnja. To je uistinu jedna ozbiljna i smjela tvrdnja. Ovo što smo upravo čuli je nešto što Bog želi da mi večeras čujemo. Sam Bog, onaj koji je sve stvorio, po kome sve postoji, želi da ti i ja večeras čujemo ove riječi. Vjerujemo da je upravo riječ Božja ta koja je stvorila sav svemir, sve vidljivo i nevidljivo. I upravo ta riječ večeras je upućena nama. Riječ koja ima moć učiniti baš sve. I ako joj dopustimo, može promijeniti i naše živote. Može nas ne samo utješiti i ohrabriti, nego, kako kaže Evanđelje, uvesti u radost gospodarevu, odnosno radost kraljevstva Božjega. Stoga je važno posvetiti se malo toj riječi. Marija, naša Gospa, kako kaže Evanđelje, je gledala, slušala i upijala sve te događaje i riječi i pohranjivala ih u svome srcu. I naše slušanje Božje riječi ne smije ostati samo na slušanju. Riječ je potrebno razumjeti i usaditi u svoj život, pohraniti je u svoje srce. 주님의 삶을 우리들의 삶 안에 실천해야 합니다. Svima nam je
Vjerujem, 우리 모두는 오늘 예수님께서 우리들에게 말씀해 주신 비유를 smo upravo čuli. 다 알고 있을 겁니다. 탤런트에 관한 비유입니다. Samih talenta 굉장히 많은 상징들을 포함하고 있습니다. 아주 강한 je gospodara 심볼입니다. koji je otišao na neodređeno 주인께서 여행을 떠나셨는데 언제 돌아오실지 아무도 모릅니다. do samog Isusova 예수님께서는 pakla, kao tame, plača i škrguta zubi. 이렇게 Volio bih večeras zastaviti 예수님께서는 오늘 마지막 부분에서는 굉장히 엄격한 말씀을 하십니다. 거기에서 그는 울며 이를 갈 것이다. 어두움, 지옥입니다. 오늘 몇 가지만 여러분들에게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리는 코로나 바이러스 시기를 살고 있습니다. 바오로 성인께서는 이렇게 기록하셨습니다. nije, braćo, potrebno pisati 시기에 관해서 언급하십니다. vidimo što se događa oko nas. 형제 여러분, 그 시간과 그때에 관해서는 여러분에게 더 쓸 필요가 없다. 주님의 날이 마치 밤도둑처럼 온다는 것을 여러분 자신도 알고 있다라고 했습니다. 우리는 기쁜 소식에 우리들의 생각을 맞추고 있어야 합니다. 첫 번째 생각은 주인은 종들에게 똑같이 탤런트를 나누어 주지 않습니다. 한 명에게는 5 탤런트, 한 명에게는 2 탤런트, 또 다른 한 명에게는 1 탤런트입니다. 우리는 이런 모습을 보면서 하느님은 정의롭지 못하시다. 똑같이 나누어 줘야지 왜 이렇게 차별을 하시느냐라고 할 수 있습니다. 그러나 하느님께서는 분명히 알고 계신 게 있었습니다. 각자의 능력이 다르다는 것입니다. 즉 이렇게 오늘 주님께서 말씀하시는 탤런트를 서로 다르게 주는 모습은 어떤 누구도 기대하지 않을 것입니다. 하나님께서 좋으시다면 똑같이 공평해야 하지 않느냐라고 생각하지만 그렇지 않습니다. 예수님께서 말씀하십니다. 그들의 능력에 맞게 탤런트를 맡겼습니다. 우리는 이런 말을 들으면서 다시 한번 이런 생각을 할 수 있습니다. 가난한 사람들, 자연재해 때문에 모든 것을 잃은 사람들에게는 더 많이 줘야 하지 않느냐. 그런 사람들은 많은 것을 지닌 사람들보다도 능력이 부족하지 않느냐라고 생각할 수 있습니다. 그래서 공평해야 되지 않겠느냐라고 말입니다. 하지만 우리 생각해 봅시다. 예수님의 황금률을 생각해 봅시다. 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 누구든지 많은 것을 받은 사람은 A manje će se tražiti od onih kojima je manje dano. 많은 것을 요구받을 것이고 적게 받은 사람은 적게 요구받을 것이라는 것입니다. 이런 경우에 적게 받는 게 나을 수도 있습니다. 그러면 마지막에 가서 우리에게 적게 청할 것이기 때문입니다. 교회 형제자매 여러분, 하나님께서는 Više nego što mi možemo 우리에게 podnijeti. 우리가 할 수 없는 무거운 짐을 지우지 않으십니다. 우리 각자에게 맞는 짐을 주십니다. 해결할 수 있는 것을 주십니다. 그 뜻은 하나님께서는 우리 각자를 개별적으로 알고 계신다는 것입니다. 어머니가 자신이 낳은 자식들을 다 알고 있는 것처럼 말입니다. 우리들이 지고 갈 수 없는 십자가를 무겁게 짓눌리도록 맡기시지 않습니다. 단지 우리가 지을 수 있는 십자가를 주십니다. 탤런트는 선물입니다. Istina. 그렇습니다. 탤런트는 선물이면서도 무거운 책임입니다. 우리 각자는 여러 다양한 선물들을 받았습니다. 그러한 선물을 받은 것을 우리가 잘 인지해야 합니다. 우리는 게으릅니다. Nekima je puno 그 탤런트를 제대로 활용할 만큼 부지런하지 못합니다. 그래서 오늘 비유에서 이런 말씀을 하셨던 것입니다. 하늘나라에 관한 비유에서도 그렇습니다. postizanje kralje 그 비유에서 우리는 게으릅니다. 또 이 탤런트를 제대로 사용해서 하늘나라를 얻을 준비를 하지 않습니다. 주인에게 있어서 한 명이 얼마나 많은 이익을 냈고 적게 냈는지 그것은 중요하지 않습니다. 탤런트를 나눠준 주인에게 정말 중요했던 것은 koliko god darova da 단 한 가지였습니다. upamtimo da je 그것을 어떻게 활용했느냐입니다. 하느님 나라를 위해서 어떻게 활용했느냐. 바로 그것이 우리에게 중요합니다. 우리 각자는 각자에게 맞는 선물, netko ima zdrav, 재능이 있습니다. 누군가는 건강하고 누구는 재능이 있고 누구는 음악을 잘하고 연주를 잘하고 누군가는 과학적인 것에 능력이 있고 학자적인 재능이 있고 누군가는 아주 환하게 미술을 지으면서 사람들에게 위로를 주는 등등 다른 사람들과는 구별되는 재능들이 있습니다. 이런 모든 것을 사람들은 유익함으로 활용할 줄 아는 능력입니다. 우리가 받은 우리들만의 이 특별한 재능, 탤런트를 우리가 땅에 묻어둔다고 생각해 보십시오. 정말 그러고 있을까요? 혹은 정말 그것을 활용하고 있을까요? 생각해 볼 일입니다. 두 번째 우리가 묵상해야 하는 것은 이 종은 두려워했습니다. 종은 주인이 두려웠습니다. 그래서 자신이 받은 탤런트를 땅에 묻어버렸습니다. sada primijetili
indirektno ga naziva lopov, 아주 kaže 직접적으로 이렇게 nisi sijao, kupiš gdje nisi vijao. Drugim riječima, 말을 하고 uzima 있습니다. ono što nije tvoje. 그 주인에게 당신께서 씨를 뿌리지 않은 곳에서 거둔다는 것을 알고 있다라고 아주 직접적으로 말을 합니다. 당신의 모진 분이시다. Niti uvjeravati slugu da 심지 않은 데서 거두신다라고 아주 직설적으로 이야기를 하죠. 그러나 주인은 굉장히 현명했습니다. 그러면서 이 주인은 da sam tak. 종이 당신에게 하신 말씀 그대로 이 종에게 해준 이런 말을 하게 됩니다. 이 악하고 게으른 종아, 내가 심지 않은 데서 거두고 뿌리지 않은 데서 모으는 줄로 알고 있었다는 말이냐? 네가 악하고 게으르면서 나에게 이런 핑계를 대는구나 였습니다. 그는 게을러서 그 탤런트를 활용할 마음이 없었던 것입니다. 그리고 이렇게 돌리고 돌려서 말을 했던 것이죠. 그러나 주인, 또 이 종은 주인, 당신은 모진 사람입니다. 그래서 두렵습니다. 라고 자꾸 주인에 대한 핑계를 댑니다. 두려웠습니다. 공포스러웠습니다. 그 공포가 자신이 받은 그 탤런트를 좋은 것에 투자할 만한 능력을 막아버렸습니다. 자, 이것은 논리적인 것이 아닙니다. 주인이 그에게 무상으로 탤런트를 주었습니다. 대단히 큰 것을 주었습니다. 그 뜻은 모진 사람이 아니라는 뜻입니다. 그리고 뿌리지도 않고 심지도 않은 곳에서 거두어들이고 모아들이지도 않는다는 것입니다. 이 종은 주인에 관해서 잘못된 생각을 가지고 있었던 것입니다. 주인이 어떤 사람인지 그는 도저히 이해하지 못했습니다. 그저 그분께서 주신 그 탤런트를 관대하게 받았지만 그는 받을 자격조차 없었던 사람이었습니다. 왜냐하면 탤런트를 활용할 만한 부지런함이 없었습니다. 그래서 주인은 악하고 게으른 종아라고 했습니다. 우리 창세기를 생각해 봅시다. 아담과 하와는 죄를 지은 이후에 하느님을 두려워하면서 숨었습니다. 그들은 하느님에 대한 그 모습, 생각이 완전히 바뀌었습니다. 죄를 지은 뒤에 하느님을 무서워했던 거죠. 보십시오. 이런 죄가 하느님에 대한 우리들의 인식을 바꾸어 놓습니다. 하느님은 관대하고 사랑이 많으신 분이었다가 우리가 죄를 지었을 때 그분에 관한 생각이 완벽히 바뀌어버리는 것입니다. 하느님께서는 사랑 때문에 모든 것을 창조하시고 우리에게 맡겨주셨습니다. 사람에게 모두 주셨습니다. 행여라도 이런 일이 우리에게도 일어나는 것이 아닐까요? 하느님께서 우리들에게 선물을 주셨습니다. 그런데 우리가 그것을 제대로 활용하고 있는지 잘 묵상해야 합니다. 성실한 종들과 주인은 그 성실한 종들을 나와 함께 주인과 함께 기쁨을 나누자라고 했습니다. 이 기쁨을 나누자고 하는 게 도대체 무엇일까요? 아마 천국이라는 차원이 아닐까 싶습니다. 영원한 삶의 차원뿐만 아니라 그분과 기쁨을 만끽하는 것입니다. 영원한 삶은 영원한 기쁨이니까요. 현재 우리가 살고 있는 이 시대에 불안이 만연하고 있습니다. 우울감, 두려움, 슬픔이 만연하고 있습니다. 사람들이 시간이 갈수록 더욱 상처를 받고 혼란스러워하고 있습니다. 그래서 지금 심리적이고 정신적인 문제가 훨씬 더 증대하고 있다고 의사들은 말하고 있습니다. 여러분들의 삶을 한번 생각해 보십시오. 여러분들이 기쁨을 느꼈던 삶의 순간, 참 기쁨을 느꼈던 순간 기억하고 계시나요? 정말 너무나도 놀랍고 아름다운 느낌 아니었습니까? 거의 완벽하다고 할 수 있습니다. 그런데 단점은 오래가지 못한다는 것입니다. 우리는 그러한 기쁨을 순간적으로 잊어버립니다. 그러나 하느님의 나라는 영원합니다. 영원함, 기쁨의 영원함, 지속되는 기쁨. 그 왕국으로 주인이 이 성실한 종들을 초대하는 것입니다. 오늘 비유에서 등장하는 종들입니다. 자신의 주인을 믿고 그분께서 시키는 대로 합니다. 그분의 말씀을 경청하고 그 말씀을 깊이 묵상한 종들입니다. 이 종들은 자신의 주인이 매우 관대하시고 자비하시고 무상으로 선물을 준다는 것을 알고 있었습니다. 그리고 그것을 알고 있는 사람, 받고 있는 사람들에게 그분을 더 풍성하게 준다는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 성실한 종들의 기쁨은 끝나지 않습니다.
교형자매 여러분, 오늘 비유는 braćo i sestre, nije o talentima 탤런트라고 해서 돈만을 의미하는 것이 아닙니다. 우리들의 생명입니다. 우리들이 받은 생명이라는 선물, 지속적으로 받고 있는 그 선물, 좋으신 하느님으로부터 옵니다. 그렇다면 이러한 탤런트를 우리가 어떻게 사용하고 있나요? 하느님의 나라를 위해서 제대로 사용하고 있는지요? 또 우리는 하느님에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지요? 모진 주인으로 알고 있나요? 아니면 우리들의 삶에 모든 것을 주시는 관대한 하느님으로 생각하고 있나요? 오늘 이 거룩한 미사를 봉헌하면서 우리들의 삶의 충만함을 위해서 pomogne 우리들의 탤런트를 다시 한번 재발견할 수 있도록 해달라 청하고 우리들 마음 안에 두려움이 우리들의 마음을 지배하지 못하도록 하며 건강한 마음과 하느님을 향한 건강한 이미지, 모상을 지닐 수 있도록 그리고 하느님과의 바른 관계를 맺을 수 있도록 청합시다. 우리들의 어머니 동정 마리아께서는 신앙의 모범을 보여주셨습니다. vjere i pouzdanja u Božji plan s čovjekom. 성모님은 하느님을 두려워하지 않고 있는 힘을 다해서 하느님을 믿으신 분이셨습니다. 그런 성모님께서 우리들을 동반해 주셔서 함께 전구해 주십사 청합시다. 지금부터 우리들이 죽는 그 순간까지 함께 해달라 청합시다.